Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyal. Welcome to this video lecture. Today's lecture we are going to learn about usage of Data Marts. What is the use of Data Mart, where we use, how it works in different processes or steps. In previous lecture we discussed about basic concept of Data Mart. What is Data Mart, how it works, and its different types also we discussed in previous lecture. Now we discuss or see what is the use of Data Mart in particular, especially in business. Data Mart is helps to take tactical decision for the business and also used to take decision very quickly as well as very neat and clean. Simple. Again, in previous lecture we also discussed Data Mart is nothing but it is one kind of subset of data warehouse. It is also known as a subject oriented goal or a target. In data warehouse, with the help of data warehouse, we take very easily, quickly and very neat and clean decision, as well as some very important result or analysis with the help of Data Marts. A Data Mart is focused on single functional area on an organization and contain a subset of data stored in a data warehouse. Again, simple statement. Data Mart specially focus on single function area. Means in previous lecture also we discussed there are many department records stored in data warehouse, such as finance department, marketing department, HR department, sales department. These all are stored in data warehouse, but data warehouse specially focused on this in particular function, such as sales department, known as a subset of Data Marts. In previous lecture we also discussed what is Data Marts. The Data Marts is nothing but it is one kind of subset of data warehouse. So here these statements also say something, set of data stored in data warehouse. Next, a Data Mart is a strong version of data warehouse and is designed for use by a specific department, unit or a set of users in an organization. For example, marketing, sales, HR or finance. Again, previous હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ જ રીતના અહીંયા આગળ ડેટા માર્ટ બીજું કંઈ જ નથી પણ એક સ્ટ્રોંગ વર્ઝન છે, એક સ્ટ્રોંગ ફેસિલિટી ફંક્શન ધરાવતો એક કોન્સેપ્ટ છે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ડેટા વેરહાઉસ ઉપરથી એને ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું છે, ડેટા વેરહાઉસ ઉપરથી એને ક્રિએટ કરવામાં આવેલું છે. Especially its ETL method also used there and especially used in organization as well as in business. Next, it is often controlled by a single department in organization. Organization, it is specially controlled on particular departments. Just one example, sales departments. When user or manager wants to analyze or search any kinds of particular record, at that time it focus on particular department, single department. Single department means particular department. Means we want to analyze or create any kinds of report for the sales report. At that time it focus only sales departments only, not other departments. Data Mart usually drew data from only a few sources compared to a data warehouse. Data Mart usually drew data from only few sources
કમ્પેર ટુ ડેટા વેરહાઉસ. સિમ્પલ અગેન સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભાઈ ડેટા વેરહાઉસની અંદર લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપના ડેટાને છે શું કરવામાં આવેલું છે, સ્ટોર કરવામાં આવેલું છે, સંગ્રહ કરવામાં આવેલું છે. પણ એમાંથી એ શું કરે છે, અમુક એ ટાઈપના જે પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ છે એ રેકોર્ડને જ છે શું કરશે, ત્યાં આગળથી એને છે ડ્રો કરશે. ડ્રો કરવું મીન્સ કે એવી રીતના છે એનાલાઇઝ કરાવડાવશે. નેક્સ્ટ, data mart are small in size and are more flexible compared to data warehouse. Again, comparison to data warehouse. In previous lecture also we discussed data mart draw from the based on the data warehouse. So here also statement is says when we create a data mart, or data mart is nothing but it is one kind of small size and are more flexible compared to data warehouse. ડેટા વેરહાઉસની કમ્પેરિઝનમાં ડેટા માર્ટ છે કેવું છે, એક સ્મોલ કોન્સેપ્ટ છે અને ફ્લેક્સિબલ છે. આપણે ઇઝીલી એની સાથે છે અમુક એ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન, અમુક એ ટાઈપના રેકોર્ડને જે પ્રોપરલી પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ અ ડેટા માર્ટ ઇઝ એ રિવાર્ડિંગ બટ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસિજર. વેન વી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન practically point of view, it is some difficulties, it is some problem creates, but once we implement it, then we use it very easily. Here are the detailed steps to implement a data mart. Now we see some basic steps when we implement in particular concept. So this data mart are indirectly follow 4 to 5 steps when we use in particular concept. So now we see here in diagrammatically step by step, designing step, constructing step, populating step, accessing step and managing step. Now we all 5 steps discuss one by one. First now we see designing phase. What is designing phase? Again કદાચ આપણે એવું સિમ્પલ કહી શકીએ છીએ આગળ કે ભાઈ ડિઝાઇનિંગ શું છે, તો કે જેવું નામ છે એવું જેનું આગળ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક છે, કામ છે, કે સૌથી પહેલું સ્ટેપ ત્યાં આગળ ડેટા માર્ટ જ્યારે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે છે તો સૌથી પહેલાં એને એવી રીતના ડિઝાઇન કરવામાં આવશે. પ્રોપર સ્ટ્રક્ચરની અંદર એને એવી રીતના સ્ટ્રક્ચરની અંદર જેને એપ્લાય કરવામાં આવશે, એને એવી રીતના ડિઝાઇન કરવામાં આવશે. તો ડિઝાઇનિંગ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ ડેટા માર્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. It covers all the tasks between initiating the request for a data mart to gathering information about the requirements. Indirectly, designing step is the first phase of the data mart when we implement it. It covers all the tasks between initiating the request for data mart to gathering information about the requirement. જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર એ ટાઈપની રિક્વાયરમેન્ટને ગેધર કરવામાં આવે છે, એવી રીતના જે યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને શું કરવામાં આવશે કે ત્યાં આગળ તેની અલગ અલગ ટાઈપની જે ઇનિશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રિક્વાયરમેન્ટને સૌથી પહેલાં તો ત્યાં આગળથી છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવશે. Next, finally, we create the logical and physical design of the data mart, and then after we have to create it. It's logically based and physically based for the data mart. How it works, particular concept in the logical point of view, how it particular concept works on physically point of view. Both concepts we properly compare and set it in design level. Next, the designing step involves the following tasks. When we design the data marts, at that time we follow the simply following steps: gathering the business and technical requirement and identifying data source. First step ત્યાં આગળ આપણી સામે એવું આપવામાં આવેલું છે કે સૌથી પહેલાં તો બિઝનેસ અને જે એના ટેકનિકલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધી રિક્વાયરમેન્ટને ત્યાં આગળથી છે ગેધર કરવામાં આવે છે. ગેધરિંગ ધ બિઝનેસ એન્ડ ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈંગ ડેટા સોર્સ, કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જે કોન્સેપ્ટ છે કયા ટાઈપનો છે, શેને રિલેટેડ છે, તો બેઝ ઉપરથી શું કરવામાં આવશે, અમુક રિક્વાયરમેન્ટને છે ગેધર કરવામાં આવશે. એ રિક્વાયરમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે, એ રિક્વાયરમેન્ટને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે ત્યાં આગળ એના અમુક જે ટેકનિકલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ટેકનિકલી રિક્વાયરમેન્ટને પણ છે
ગેધર કરવામાં આવશે કે પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને ચલાવવા માટે આ ટાઈપના હાર્ડવેર, આ ટાઈપના સોફ્ટવેરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ પણ ત્યાં આગળથી સૌથી પહેલાં ગેધર કરવામાં આવશે. એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈંગ ડેટા સોર્સ, અને પર્ટિક્યુલર જે કન્સેપ્ટ છે એના માટેનો જે ચોક્કસ રેકોર્ડ છે એ રેકોર્ડને પણ ત્યાં આગળથી છે ગેધર કરવામાં આવશે. સિલેક્ટિંગ ધ એપ્રોપ્રિએટ સબસેટ ઓફ ડેટા, પર્ટિક્યુલર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ત્યાં આગળથી જ્યારે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે ત્યારે અમુક એના જે સબસેટ ઓફ ડેટા વેરહાઉસમાંથી જે આપણે પર્ટિક્યુલર જે રેકોર્ડને છે ત્યાં આગળથી હાયર કરીએ છીએ, જે સિલેક્ટ કરીએ છીએ, તો એ એપ્રોપ્રિએટ સબસેટને છે શું કરવામાં આવશે, સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. અને બેઝ ઉપરથી અમુક એ ટાઈપના કોન્સેપ્ટને છે એ એપ્લાય કરવામાં આવશે. ડિઝાઇનિંગ ધ ગોલ એન્ડ ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ડેટા માર્ટ, લોજિકલ એન્ડ ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર ધ ડેટા માર્ટ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ અગેઇન ત્યાં આગળથી જો આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું સ્ટેપ છે તો એ છે કે ભાઈ આ સ્ટ્રક્ચરને છે, કન્સેપ્ટને છે એક લોજિકલી અને ફિઝિકલી છે એ પ્રોપરલી છે એ શું કરવામાં આવશે, ડિઝાઇન કરવામાં આવશે, અને એ રીતના છે ખાસ સેટ કરાવવામાં આવશે. બિઝનેસ ઓર ફંક્શનલ યુનિટ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે પર્ટિક્યુલર આપણો જે કન્સેપ્ટ છે એ કન્સેપ્ટ છે એ કયા બેઝ ઉપર છે, શેને રિલેટેડ છે, તો એ બિઝનેસને ધ્યાનમાં રાખીએ, એક આપણા જે પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટને ધ્યાનમાં રાખીએ, એની સાથે સાથે અમુક એ ટાઈપના જે સ્પેશિયલી ફંક્શનો છે એ ફંક્શનોને ત્યાં આગળથી આપણે છે ખાસ કન્સિડર કરી શકીએ. જિયોગ્રાફિકલી અમુક સમયે સ્પેશિયલી અમુક એવા જિયોગ્રાફિકલી એરિયાઝને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ આ ટાઈપના કન્સેપ્ટને સપોઝ કે આપણે એપ્લાય કરીશું તો એનું એક જિયોગ્રાફિકલી એરિયા કેવો છે, ત્યાંનું એન્વાયરમેન્ટ કયા ટાઈપનું છે, શું, તો એ બેઝ ઉપરથી પણ ત્યાં આગળથી આપણે આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે ડિઝાઇન કરી શકીએ. એની કોમ્બિનેશન ઓફ એબો, અને ઉપર આપણે આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે કન્સેપ્ટ જોયા એમાંના કોઈ પણ અલગ અલગ કન્સેપ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે એને શું કરી શકીએ, કમ્બાઈન કરી શકીએ અને સાયમલ્ટેનિયસલી એવી રીતના એને છે યુઝ કરાવી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ સેકન્ડ ફેઝ, જે કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ફેઝ તરીકે એને આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ફેઝ ઓફ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટેનું એક જે સેકન્ડ સ્ટેપ છે, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ creating the physical database and the logical structure. Very most important statement, students, here. It involves creating physical database and logical structure. ત્યાં આગળ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક જેનું સ્ટ્રક્ચર છે એ ફિઝિકલી સ્ટ્રક્ચરને જે ખાસ કન્સિડર કરવામાં આવે છે, એ બેઝ ઉપરથી ત્યાં આગળથી અમુક લોજિકલી ડેટાને છે એપ્લાય કરવામાં આવશે, એને એવી રીતના ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે. This step involves the following tasks. Directly again constructing tasks છે એ અહીંયા આગળ આ જે નીચે મુજબના બે ત્રણ જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટને જે સ્પેશિયલી છે ખાસ કન્સિડર કરે છે. Implementing the physical database design in the earlier phase. Indirectly again ઇમ્પ્લિમેન્ટની અંદર જે ફિઝિકલી જે કન્સેપ્ટ છે એ કન્સેપ્ટને આપણે હમણાં જ પ્રીવિયસ ફેસની અંદર જોયું કે ત્યાં આગળથી છે શું કરવામાં આવે છે, એને એવી રીતના છે પ્રોપરલી અને એક સિક્વન્શિયલી ચેનલની અંદર એને ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. ફોર ઇન્સ્ટન્સ ડેટાબેઝ સ્કીમ ઓબ્જેક્ટ લાઇક ટેબલ, indexes, views, etc. are created. When we create this particular concept, at that time we specially focus this particular concept. Just for example, it contains tables, index, views, method. These all are known as some logically concepts. Next, third one, populating phase. So again, in the third phase, data in populated in the data mart. Data mart ની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી પર્ટિક્યુલર કયા ટાઈપના કન્સેપ્ટ છે એ વેરી પોપ્યુલર છે, યુઝર્સ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કયા ટાઈપના કન્સેપ્ટને છે એ ફ્રિકવન્ટલી એક્સેસ કરે છે, યુઝ કરે છે, તો એ ટાઈપના કન્સેપ્ટને ત્યાં આગળથી છે ખાસ જ્યારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ જે ડેટા માર્ટ કોન્સેપ્ટને યુઝ કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે આગળથી એને ખાસ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. The populating step involves the following tasks. Again, ત્યાં આગળથી ફર્સ્ટ જોવાની સોર્સ ડેટા ટુ ટાર્ગેટ ડેટા મેનિપ્યુલેશન. મેપિંગ સોર્સ ડેટા ટુ ટાર્ગેટ ડેટા. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી
ત્યાં આગળથી કયા ટાઈપનો જે પર્ટિક્યુલર જે રેકોર્ડ છે અને એ રેકોર્ડને જ્યારે એપ્લાય કરવામાં આવશે તો જે આપણો ટાર્ગેટેડ ગોલ છે, જે આપણું ઓબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટને ઇઝીલી છે એ મેળવી શકીએ. એક્સટ્રેક્શન ઓફ સોર્સ ડેટા, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અગેન ત્યાં આગળથી જે સોર્સ ડેટા છે એ સોર્સ ડેટાને છે એ રીતના એક્સટ્રેક્ટ કરવામાં આવશે, કારણ કે ત્યાં આગળથી લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપનો ડેટા છે ત્યાં આગળ સ્ટોર થયેલો હશે. તો એ પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડમાંથી અમુક રેકોર્ડને છે શું કરવામાં આવશે, એક્સટ્રેક્ટ કરવામાં આવશે. એક્સટ્રેક્ટ કરવું એટલે શું કે ભાઈ ત્યાં આગળથી સપોઝ કે કોઈ સેમ ટાઈપનો રેકોર્ડ છે, કોઈ ગ્રુપિંગમાં છે, કોઈ અમુક એવા ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ્સ છે, તો એવા બધા રેકોર્ડને અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે એક્સટ્રેક્ટિંગ કરવામાં આવશે. ક્લીનિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓપરેશન ઓન ધ ડેટા. નેક્સ્ટ ત્યાં આગળથી જે ડેટા છે એ ડેટા ઉપર છે ક્લીનિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે મેથડ છે. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી ડિસ્કસ ઇટ ઇન ડિટેલ વિથ એક્ઝામ્પલ. તો આ એક જે મેથડ છે એ મેથડને પણ જે એવી રીતના છે એપ્લાય કરવામાં આવે છે, ક્લીનિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન. નેક્સ્ટ, loading data into the data marts. After proceeding of this step, it loads the data in data marts. Loading data into the data marts, creating and storing data marts અથવા તો મેટાડેટા. ત્યાં આગળથી અગેન છે મુખ્ય ટાઈપનો જે કન્સેપ્ટ જે છે એ રેકોર્ડને એવી રીતના એક મેટાડેટા તરીકે પણ છે કન્સિડર કરી શકાય છે અથવા તેને એવી રીતના સ્ટોર કરી શકાય છે. Next, fourth one, accessing phase. Accessing is a fourth step which involves putting the data to the use for queries related data, creating reports, charts and publishing them. Next step is a very most important step when we implementing the data marts. Uses of the data mart at that time, accessing કે યુઝર્સ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે કેવી રીતના છે એક્સેસ કરી શકશે, એનો યુઝ કરી શકશે. તો એક્સેસ કરવા માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળ છે એક આ ફોર્થ સ્ટેપ તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, જેની અંદર અમુક ટાઈપની ક્વેરીઝ બેઝ રેકોર્ડને છે એ એક્સેસ કરવામાં આવે છે. અમુક એવા ટાઈપના રેકોર્ડ છે કે જેને રિપોર્ટ જનરેટ કરાવીને એક્સેસ કરી શકાય છે, અમુકને એ રીતના ચાર્ટ બેઝ અને અમુકને રીતના પબ્લિશિંગ થ્રુ પણ છે આપણે એને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. તો ધીસ ઓલ આર નોન એઝ સમ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેપ ઓર પ્રોસિજર્સ. With the help of this particular concept, we access our record very easily and quickly. And the user submit queries to the database and display the result of the queries. Indirectly, next step is this. Just one example, user wants to access as a form of a report, as a form of a chart, as a form of something. So at that time, user create or generate a query and give it to the database, and database generates its result and displays on the screen. Next and last one is managing. Last step is considered as a managing. Previous four step when it fully very successfully, and then after managing it all, each and every phase is very securely and properly. This is the last step of data mart implementation process. This step covers management tasks such as ongoing user access management. Right now particular system સાથે જે કયા ટાઈપના કેટલા યુઝર્સ છે ઓનગોઈંગ છે, તો જે ઓનગોઈંગ યુઝર્સ છે એનું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઓલ ઓવર એનું આખું જે મેનેજમેન્ટ છે એ મેનેજમેન્ટ ત્યાં આગળ એની સાથે કરવામાં આવે છે. સિસ્ટમ ઓપ્ટિમાઇઝેશન એન્ડ ફાઇન tuning to achieve the enhanced performance. Again, next with the help of managing concept or phase, system optimize and fine tuning to achieve enhanced performance. All over its performance જે છે એ પરફોર્મન્સને પણ છે ત્યાં આગળથી એચીવ કરી શકાય છે with the help of managing phase. Adding and managing phase data into the data marts. In data marts, after sometimes suppose user want to adding
and user wants to some deleting some records. So at that time we perform these particular tasks very easily. New data it's adding very well. Planning, recover scenario and ensures system availability in the case when the system fail. Directly, indirectly, many times it happens in our life for our systems. કે ઘણી વખત એવું બની શકે છે કે સિસ્ટમ કોઈ કારણોસર છે એ ફેલિયર થાય છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, તો એટ એ ટાઈમ એ પર્ટિક્યુલર આખા જે સિનારિયાને છે એ વ્યવસ્થિત રીતના છે રિકવર કરી શકે, એને પ્રોપરલી ટાઈમ ટુ ટાઈમ એવી રીતના છે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે, અમુક એ ટાઈપના જે કન્સેપ્ટ છે એ કન્સેપ્ટને છે ત્યાં આગળથી પ્રોપરલી યુઝ કરી શકે. એ કન્સેપ્ટને પણ અહીંયા આગળથી છે મેનેજિંગની અંદર છે ખાસ યુઝ કરી શકાય છે. Advantages and disadvantages of data marts. There are some advantages also given here. Why we use data marts in our particular routine life. So first advantages is that data mart contain a subset of organization wide data. Data warehouse ની અંદર જે lots of data રહેલો છે તો એ ડેટાને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? We can divide it in subset of data. In small part of data. That's why we easily manage it. It is cost effective alternatives to a data warehouse which can take high cost to build. Again ત્યાં આગળથી આ કન્સેપ્ટની જ્યારે ખાસ યુઝ કરવામાં આવે છે, સ્પેશિયલી ડેટા વેરહાઉસની સાથે આ કન્સેપ્ટને યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કેવું છે, એ કોસ્ટલીયર છે, બહુ મોંઘું છે, ખર્ચાળ છે, એને પ્રોપરલી જે મેનેજ કરવું પણ થોડું તકલીફવાળું છે. પણ જ્યારે એને એક ડેટા માર્ટ તરીકે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, એના એક સબસેટ તરીકે એને યુઝ કરવામાં આવે છે, એટ એ ટાઈમ વી ઇઝીલી હેન્ડલ ઇટ. નેક્સ્ટ વન, ડેટા માર્ટ અલાઉઝ ફાસ્ટર એક્સેસ ઓફ ડેટા. અગેન સિમ્પલ છે, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ જોયું હતું કે ભાઈ ડેટા વેરહાઉસની અંદર લોટ્સ ઓફ થાઉઝન્ડ ઓફ રેકોર્ડ છે એ એક જ જગ્યા ઉપર છે સ્ટોર કરવામાં આવે છે. તો એમાંથી જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈપનો રેકોર્ડ આપણે એક્સેસ કરવો છે, યુઝ કરવો છે તો થોડું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. પણ અહીંયા આગળ ડેટા માર્ટની અંદર શું છે, કારણ કે દરેક અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ એને તે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે જે ટાઈપના ડિપાર્ટમેન્ટનો રેકોર્ડ આપણે જોઈએ છીએ તો એટ એ ટાઈમ યુઝર માત્ર છે એ શું કરી શકશે, એ જ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટને ફોકસ કરી શકશે. એટલા માટે ઓલ ઓવર એ છે એ ક્વિકલી અને ઇઝીલી જે રેકોર્ડને છે એ અચીવ કરી શકે છે. ડેટા માર્ટ ઇઝ ઇઝી ટુ યુઝ એઝ ઇટ ઇઝ સ્પેશિયલી ડિઝાઇન ફોર નીડ ઓફ ઇટ યુઝર. ડેટા માર્ટ છે એ શું છે, આમ જોવા જઈએ તો સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરેલો એક કોન્સેપ્ટ છે કે જે અમુક એવી જે યુઝરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, યુઝરની અમુક એ ટાઈપની જે ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડ બેઝ એને જે ક્રિએટ કરવામાં આવેલું છે. અને ધેટ્સ વાય વી કેન સે ઇટ ઇઝ વેરી સ્મૂથલી do its task very quickly. Next, it is faster to implement data mart as you only need to concentrate the only subset of data mart. Direct indirect again એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે એને પ્રેક્ટિકલી એક્સેસ યુઝ કરવા માટે એ કેવું છે, ફાસ્ટર કમ્યુનિકેશન છે, કારણ કે સબસેટ ઓફ ડેટા વેરહાઉસ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ઇટ કન્ટેન્સ હિસ્ટોરિકલ ડેટા વિચ ઇનેબલ્સ ધ એનાલિસિસ ટુ ડિટરમાઇન ધ ટ્રેન્ડ્સ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ જે આખો કન્સેપ્ટ છે એક હિસ્ટોરિકલ જે રેકોર્ડ છે, જે ડેટા છે એ બેઝ ઉપરથી એને શું કરવામાં આવે છે, ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, અને એવી રીતના છે આખો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવેલું છે. અલાઉઝ ધ ડેટા ટુ બી એક્સેસ ઇન લેસર ટાઈમ. શોર્ટ ટાઈમની અંદર છે યુઝર એને શું કરી શકે છે, એકદમ ઇઝીલી અને સારી રીતના છે એ એક્સેસ કરી શકે છે, એનો યુઝ કરી શકે છે. તો આવી રીતના જે અમુક એના મેઇન એડવાન્ટેજીસ હતા એ એડવાન્ટેજીસને આપણે અહીંયા આગળથી કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એવી રીતના અમુક અહીંયા આગળ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે ખાસ આપવામાં આવેલા છે કે મેની અ ટાઈમ્સ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્રિએટ ટુ મેની disparate and unrelated data mart without much benefits. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ ઘણી વખત એવું બની શકે છે ક્યારેક એન્ટરપ્રાઇઝની અંદર, બિઝનેસની અંદર ઘણા બધા આવા અલગ અલગ ટાઈપના ડેટા માર્ટ્સ છે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, અને ઘણી વખત એવું પણ બની શકે છે કે જે બિનજરૂરી પણ ત્યાં આગળથી ક્રિએટ થયેલા હોય છે. અમુક એવા જે પર્ટિક્યુલર ડેટા માર્ટ્સ છે કે જેનો ખરેખર ફ્રિકવન્ટલી એવો યુઝ પણ થતો નથી, તો પણ ત્યાં આગળથી આપણે સામે આપણે ક્રિએટ કરીને રહેલા હોઈએ છીએ. ઇટ કેન બીકમ એ બિગ
hurdle to maintain. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે આવી સિચ્યુએશન જનરેટ થાય છે, લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપના આવા બંચ ઓફ જે ડેટા માર્ટ્સને જે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, તો એટ એ ટાઈમ આ બધા કન્સેપ્ટને જે પ્રોપરલી મેન્ટેન કરવું, હેન્ડલ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટીઝ રહે છે. ડેટા માર્ટ કેન નોટ પ્રોવાઈડ company wide data analysis as their data setting limits. અહીંયા આગળ અમુક એક લિમિટેશન જે ખાસ આપણે આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ ડેટા માર્ટ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એવી સ્પેશિયલી ફેસિલિટી ફંક્શનાલિટી નથી આપતું કે જે આપણે અમુક એવા સ્પેશિયલી એને જે કંપનીઝના પર્ટિક્યુલર પર્પઝ અથવા તો એના જે એક ગોલ છે, જેનું ટાર્ગેટ છે, તો એની આપણું એનાલિસિસ કરી શકીએ. એને એવી રીતના છે અમુક પર્ટિક્યુલર સેટની અંદર છે ડિઝાઇન કરી શકીએ, સેટ કરી શકીએ. એ ઓલ ઓવર છે અમુક એ ટાઈપના પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડને આપણી સામેથી પ્રેઝન્ટ કરાવડાવે છે. તો આવી રીતના પણ ક્યારેક છે આપણે તેને ડિસએડવાન્ટેજીસ તરીકે કન્સેપ્ટને છે એ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. So I hope, dear student, you got this concept very well. If you have a kinds of a question, query, please give it in the comment section as well as contact me directly. I will try to solve it. Thank you for watching this video.